Hello everyone, praise the Lord. Priya dulure ku chelka mena pra pe aso ni moj gi mena pya ar inha moj gi minenya ar dule gati ku are miteng naw video re ape sanam ku segun rame pe kana ar dule gati ku tehin do in noan badai chubuna India khon adanya ora badai ga betara gas pakan ramena ato nyitum do atin hor penyal kadinya atin do penyal kadin dule gati ku comment box ser badai sing pe ar yuna re reply awasing ma pya arenya thau tikana jotoñ lay guna ar dule gati ku tehin do in ragas pakan ko Nepal Gaurigan apan chalak kana bapla jom ar bapla re onde ku invite kadinya ade madin khon ge ado ona thau gin chalak kana ar na thau re nyitum do che kana tin hor do hoi dare hoy hor re mena pya che kana bhai onde na nyitum ado ona gin lay pya dule gati ku ona thau re nyitum do kana Gauri Pachim Dubatuli ado onde gin chalak kana dule gati ku onde na bapla do tehin babu bapla mena ado unia bapla gin attend kana tehin da bariya to chalak huya da raska gi kana da bariya to chalak huya thoda sangin nyo chalak huya ona iti ado dule gati ku tehin onde ale Dubatuli khon ale le chala pa Nepal hante Dulawade ku meta kana ar atu nyitum onde na do je amar gari na thau gele chalak kana dule gati ku tehin bos tele chalak kana ar bos odi bid gya to ora khon do ar dule gati ku tina do pe menda in ta jaga re minenya ar ande na video ria ko lay dun kana ande na bare te lay da ado dule gati ku che pe mena inka adbadi ren ta kana inka ado na ite in un video buñ binaw dali da no video do in kada in kami jaga re onde ke kata no video do binaw kana ida ora re de video bari ta kana na ite video buñ binaw dali da na ite niya starting video binaw kana duluri gati ku to ar nonde do i hande video buñ binaw dali da kali hande direct bapla ora re kada Dubatuli onde na video binaw kida ar saute gadi ri ama buñ hataw dali chida gadi re de video ta kana na ite gadi korna video buñ binaw dali da ar saute ar kuch video mina kuch second ya kuch minute re video mina na nesia hojo beach re ar saute hande oka jaga re ale le chalan bari to onde na ki onde setter riya ar saute bapla ora re direct onde le enter ka ona mina ar jom nyuti ho buñ video badala chida adi bhir ta kana ar bhir ar jelo adi jel ta kana ar jom kate ale ag bag gi gadi le hena chida gadi re chala samay seat bale nyam leda tingu kate chala huyen taleya chida inker suja saw saute ti ku sanam kata ko thanam langa jabana lagbag ale 2 घंटा या 2 घंटा रे यात्रा ta kana ado ona yete di thesam thes bhir ta kana yete dulure gati ku in video buñ binaw dari da ado ona yete ki noa video de in otai binaw kana chida gadi kore haina mast video buñ binaw dari da gadi re di bhir ta kana yeta doh lagi jaga ba nyam ka ta kana ar jahan lekate jor mor te onde sen hui kana da albon us achki do tubun ma tina do dulure gati ku ape ko tene gi request tina do nya channel pe nawa gya nya channel subscribe ting pe ar bell icon press pe jeman hajukan video re notification joto kon malang re ape setter dulure gati ku dilabun tobe tin do bapla ora sigun sen lan gi chida manwa do ekla tahen bang bak noa bare te bible se amene ar noa ko bare te gi tin abu bapla ora re setter kate ona babote tin abu bible kon mi bar wacan abu nan ni do bang kana bahu kuri ar jawai kora tekin lagi kan ya ni wacan kin lagi do bang kana ye video bun nyane kan hare buya ar misra ko lagi kana do na ite dulure gati ku ati dhyan purok bun anjama abuwa soch abo bichar joto ona wacan se bun kendrita achida manwa do ekla tahen bang bagia achida manwa do bapla jarura ona babot te abu onde bun nyela ar bun tida ar tehin mungkina bibahit jiwan isora anugrah ni asis jemon samber gi tahen kan tahen negi abuwa jong mina isor than ado dulure gati ku tehin na thau re Prabhuran Das adi mos onde Nepali te bible wacan hatin kada ar unkina bibahit jiwan kada bapla kate unkin isor baba bandhan re kada tol ka ki ona babot te tin aima de gote onde wacan ban anjama ar bun anjam ka isor se kon bor bun ajama Hello everyone and praise the Lord. Priya dulure ku chelka mena bra pe as ko kani moj gi mena pya ar inha moj gi minenya ar dulure gati ku tehin do in Nepal sing hek kana ar nonde bapla mena ar bapla ge hek kana nit gi hek kana diag bak bapla do hola ko gi ta kana ado gi setter lagi bapla do noa Dubatuli ku meta kana ado dulure gati ku channel pe nawa ke channel subscribe to bun pe ar bell icon press pe jemon hajukan video notification joto kon malang re apede setter dulure gati ku note lahasar gi bos ko do laga sot kana ar bahu kuri ar jang kora gadi do na sajau sapra lagi ku kul kada kase cek chalao kana ado inji din setter kana ado dulure gati ku video re binaw ka tan tubun pe ar baki video bun nyala so dulure gati ku dejok kana len तुम्हें आ रहा तुम सब कुछ सब दिखना आपको तो different ye
Hello dulu ya katiku, finally settle nale, hot now re, adik gadi bit tanya kana, dari kenapa nih kan gadi do, dulu hadi dulu langga sejat langga coba nale, bukan apa nyel tercel coba nale, saatnya gadi aku tanya kana di bih, last aku tanya kana nakha gadi mina, dulu katiku raju kurang ada dikat huina dia duri, ini mau bang guzet kan tanah. साथे नोडे बरिया गडी ना मिटे आसरे मिटे टाइम रे नोआडी तो पेंजल ता दोले गाती को नोडे एमा गुटे येमिना आनंद पेंजल दरिया कना साथे दोले गाती को अडी रस्क इब्लस की मिना ले कि आले नोआ ठाल से करना रेडी ना पाई का तो ठीक है वीडियो रे उनका बनाओ का तान तो पे लाहा से नोका के रेडी मॉस रेडी ना पाई नेल चुपिया अदो हेमा से दोले गाती को नेतो लगी दो पेंजल तो उन पे terus channel itu nona kerja lagi program hidup na charge lagi na udah ganti kena itu sar time kan ini nona nya ini pelha ini teman yale na atau nona ini do charge kana nona udah ganti ku program selak na nona program तो शुरू से दिया program तो dulu kati pun शुरू करना है worship क्या time करना है worship तो dulu kati pun बाद में दो बना jadi di important समय करना है तो नियम करे ada ठीक है वीडियो रे बना kan tahu पे वीडियो bang film kata dilabun apa plastik bun bolo lagi हाम्रो कोइनपुरको लागि पनि धेरै धन्यवाद उहाँले भजन गाउनु भएको लागि परमेश्वरलाई धेरै बहिनी भएको छ आदरणीय पास्टरज्यू अनि हाम्रा यो पास्टर गुरुबा साथै म देखिरहेको छु हाम्रो गोरीगञ्ज इसाई नगर इसा समाज हाम्रो पास्टर गुरुबा लक्ष्मी राजुज्यू पास्टर प्रेम राजुज्यू साथै विभिन्न यहाँ पास्टरलाई देखिरहेको छु मैले यहाँ उपस्थित जति पनि आजको
विशेष पवित्र विवाहमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण प्रभुका छोराछोरीमा ख्रिस्ट अभिवादन साथै सबैजनामा जय मसीह। प्रभुलाई विशेष धन्यवाद होस्। आजको दिनमा प्रभुले हाम्रो बिचमा हाम्रो चेलीको नाम हाम्रो छोरी र हाम्रो यहाँ गोरीगञ्जबाट पाल्नुहुने हाम्रा दुला पक्षबाट पाल्नुहुने हाम्रो यहाँ दुला दुईजना आज हाम्रो बिचमा पवित्र विवाहमा बाँधिने हुन्छ। यहाँको बिचमा म केही बाइबलको खण्ड यहाँको बिचमा पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, आज यो वचन यहाँको बिचमा पुरा भएको छ। यसरी लेखेको छ, यशया 34 को 16 मा यसरी लेखेको छ, परम प्रभुको पवित्र मुठामा हेर र पढ, यिनमा एउटै पनि हराउने छैन, कसैलाई आफ्नो जोडीको अभाव हुँदैन, किनकि उहाँको मुखले यो हुकुम दिनुभएको हो र उहाँको आत्माले तिनीहरूलाई एकसाथ जम्मा गर्नुहुनेछ। आमेन। आज यही वचन हाम्रो दुल्हा अनि दुलहीको लागि परमप्रभुले पुरा गर्नु भएको छ र हुँदै हुनुहुन्छ। अनि विशेष गरी क्रिस्चियन विवाहको विषयमा यहाँको बिचमा मलाई भन्नु मन लाग्यो। अनि म हेर्दै थिएँ विवाह कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि कसैले 7 प्रकार, कसैले 8 प्रकार, कसैले 10 प्रकार, कसैले 12 प्रकार भन्छ है। तर बाइबलले चाहिँ एकै प्रकारको विवाह जुन चाहिँ पवित्र विवाह। आमेन। अनि बाइबल मुताबिक केटा कुमार हुनुपर्ने र केटी कुमारी हुनुपर्ने हुन्छ। यदि केटा र केटी कुमार र कुमारी छैन हुनुहुन्न भने पवित्र विवाह सुसम्पन्न हुन सक्दैन। त्यति मात्र होइन, समाजले पनि मान्यता दिएको हुनुपर्छ, देशको कानुनले पनि मान्यता दिएको हुनुपर्छ। यदि केटा र केटीको उमेर यदि 20 वर्ष पुरा भएको छैन भने कानुन विपरीत कुनै पनि चर्चमा कुनै पनि पास्टरले कुनै पनि मण्डलीले विवाह दिन मिल्दैन। त्यस कारणले हामी कानुन समझौँ। अवश्य पनि हाम्रो आजको दुल्हा अनि दुलही निश्चय नै कानुन अन्तर्गत नै उहाँको उमेर पुरा भएको छ म आशा गर्दछु। अहिले गुरुबाले मलाई घोषणा गर्नु नै हुनेछ। त्यस कारणले यहाँ म भन्न चाहन्छु, एफएसी 5 को 21 मा चाहिँ लेखेको छ, ख्रिस्टको श्रद्धामा एक अर्काको अधीनमा बस। ख्रिस्टको श्रद्धामा एक अर्काको अधीनमा बस। निश्चय नै हाम्रो छोरी सृजना बाबु दिनेशको अधीनमा र दिनेश बाबु पनि छोरी सृजनाको अधीनतामा उहाँहरू पक्कै पनि बस्नुहुनेछ। त्यसकारणले विवाहमा पाल्ने कुरा के भन्दाखेरि अधीनताको कुरो हो। धेरैपल्ट धेरै विवाहहरू बिग्रेका छन् यो दुनियाँमा, टुटेका छन्, किन भन्दाखेरि एक अर्काको अधीनतामा नबसेर नै हो कि होइन? त्यसकारणले आज यी दुईजना दुल्हा अनि दुलहीलाई मेरो सल्लाह छ अनि सुझाव छ, परमेश्वरको वचनबाट तपाईँहरू एक अर्काको अधीनमा बस्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, पतिले पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। पतिले पत्नीलाई प्रेम गर्छ। मेरो जीवनमा मैले अनुभव गरेको यो हामी कहाँ पढ्छौँ भन्दाखेरि एफएसी 5 को 28 मा यसरी लेखेको छ, त्यसरी नै पतिहरूले पनि आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई झै प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नै पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफूलाई प्रेम गर्छ। आमेन। त्यसकारणले श्रीमान श्रीमतीको कर्तव्य है। मेरो जीवनमा मैले बुझेको के हुँदैन नि, श्रीमानले श्रीमतीलाई प्रेम गर्न सक्यो भने नि श्रीमतीले सबै कुरो बिर्सिदिन्छ हो। आमाले भन्नुहोस् त हो कि होइन? त्यसैले हाम्रो बाबु दिनेश अलिक त सुरुमा अहिले भने धेरै सजिलो छ है। आकाशको तारा झारिदिन्छु भने पनि हामीले कुरो सुनेका छौँ, विवाह भएपछि के आकाश तारा भनेर दाँतै झारिदिन्छ अरे, बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? त्यसै कारणले बाबु दिनेशले आजबाट तपाईँले मनमा नै भन्नुहोस्, जीवनको जस्तो चाहिँ के अवस्था परिस्थिति भए तापनि म श्रीमतीलाई चाहिँ बिना शर्त प्रेम गर्नेछु। के अरे? बिना शर्त प्रेम गर्नेछु। किन भन्दाखेरि जसले पत्नीलाई प्रेम गर्छ नि उसले आफ्नो शरीरलाई जस्तै प्रेम गर्नुपर्छ लेखेको छ नि, आफ्नै पतिलाई प्रेम गर्नेले आफूलाई प्रेम गर्छ। प्रियहरू, श्रीमतीहरूको लागि चाहिँ धेरै श्रीमतीहरूले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन्। धेरै कतिजना श्रीमतीहरूले आत्महत्या पनि गर्छन्। प्रियहरू, कति श्रीमतीहरू चाहिँ पागल भएर पनि हिँड्छन्। एउटै कुरो हो, उसले चाहिँ परिवारबाट विशेष गरी श्रीमानबाट
उसले खोजेको माया पारेर हो क्या। त्यसैले आज बाबु दिनेशले निश्चय पनि आफ्नो जीवनभरिसम्म आफ्नो हुनेवाला श्रीमतीलाई हाम्रो दुलै हाम्रो सृजनालाई उहाँले निश्चय उहाँले प्रेम गराउनेछ। दोस्रो कुरो, अब त्यसपछि यहाँको बिचमा यहाँ 24मा यसो लेखेको छ, 5:22मा यसो लेखेको छ, पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्नो पतिको अधीनमा बस। अघि म तपाईँलाई भनिसकेको कुरा 24 पढ्न चाहन्छु। जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ त्यसरी पतिहरू हरेक कुरामा पतिहरूका अधीनमा रहन्। आमेन। त्यसैले श्रीमती हुन त मेरो जीवनमा म अनुभव गर्दै थिएँ कि परिवारलाई एकदम राम्रो लाग्दैन नि, दुईजना बेजना चाहिँ सानो हुनै पर्छ, हो कि होइन? दुईजनामा श्रीमान होस् या श्रीमती होस् एकजना सहने हुनै पर्छ। दुईजना बराबर भने त्यो परिवार सँगसँगै हिँड्न सक्दैन। अनि एकजना नरम र एकजना गरम हुनुको लागि चाहिँ एक अर्काको अधीनमा चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने खोजेँ क्या। त्यस कारणले आज अनि पत्नीको कर्तव्य के हो भन्दाखेरि नि, पत्नीको कर्तव्य भनेको तपाईँ थाहा छ, म एउटा श्रीमान हो। धेरै जस्तो म श्रीमतीहरूलाई देख्छु चर्चमा पनि पास्टरको अगाडि श्रीमतीले श्रीमानलाई तथाना भनिरहेको छ पास्टरको अगाडि। त्यो श्रीमानको इज्जत होइन प्रियहरू है। गाउँघरतिर बेटो मेरो बुढो मेरो श्रीमान यस्तो 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 भनेको छ प्रियहरू। तपाईँ त्यसो वास्तविक श्रीमती होइन म भन्छु। श्रीमानले श्रीमतीबाट खोजेको के हो थाहा छ तपाईँलाई? इज्जत हो। के अरे? इज्जत हो प्रियहरू। यदि श्रीमतीले श्रीमानलाई इज्जत गर्न सक्यो भने श्रीमानले 80 मनको भाइ पनि पुग्न तयार हुन्छ। महापरमेश्वरले 80 मनको भाइ पनि पुग्न सक्दैन, तर मलाई भन्न खोजेको क्या भनेको छ जस्तो सुकै दुःख पनि उठाउन तयार हुन्छ यदि उसले साँच्चै नै मेरो श्रीमती मलाई इज्जत गर्छ भने उसले बुझ्छ भने क्या, हो कि होइन? यो श्रीमानसँग चाहिँ उनीहरूले बुझ्नुहोस्, यो भन्नुहोस्, यो कुरा हो कि होइन? निश्चय नै हो। त्यसकारण प्रियहरू हो हाम्रो चेली हाम्रो सृजनालाई सुझाव दिन चाहन्छु, तपाईँले जीवन रहन्जेलसम्म आफ्नो श्रीमानलाई जहिले पनि इज्जत गर्नुहोस्। के गर्नुहोस्? इज्जत गर्नुहोस्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु एफिसी 5 को 23 यसरी लेखेको छ, किनकि पति पत्नीका शिर हो। पति के अरे? पत्नीको शिर हो। पत्नीको शिर चाहिँ पति हो भने मण्डलीको शिर हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मण्डलीको शिर प्रभु भए जस्तै पत्नीको लागि शिर चाहिँ को भन्दाखेरि पति हो प्रियहरू। दुईजना बराबर कहिले पनि हुन सक्दैन। दुईजना बराबर कहिले पनि हुन सक्दैन। विज्ञानको भाषा पनि दुईजना बराबर हुन सक्दैन प्रियहरू। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले यो कोष विभाजन भन्छ कि आमाहरूको शरीरमा 23 जोडी हुन्छन् भने अनि छोरा त्यसको 26-46 जोडी कोषहरू बनेको हुन्छ भन्ने कुरो भनेको थियो क्या त्यहाँ। त्यस्तो देखेको छ है, त्यो कुरा हामी भनौँ त्यो कुराहरू अहिले। अनि त्यस कारण जसरी ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो, उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। किनभने मण्डलीको शिर प्रभु भए जस्तै पत्नीको लागि शिर पनि को हुन्छ भन्दाखेरि पति हो। त्यस कारण श्रीमती कहिले पनि श्रीमानभन्दा माथि हुँदैन प्रियहरू। घरमा नि भाले बाँसेको कुखुरा बाँच्छ, के अरे कुखुरी बाँच्छ, भाले बाँच्छ प्रियहरू। घरको निर्णय चाहिँ श्रीमतीले गर्ने होइन प्रियहरू। श्रीमतीले आफ्नो कुरो राख्ने, निर्णय चाहिँ कसलाई गर्न लाउने? श्रीमानलाई। यदि कोही परिवारमा श्रीमती चाहिँ सबै कुरामा बाटी हुँदै जान्छ, सबै कुरोको निर्णय त्यो घरमा लिन्छ भने नि त्यो परिवार भत्ता भोग्नु हुन्छ। त्यो परिवार के हुन्छ अरे? भत्ता भोग्नु हुन्छ। त्यसैले यसको अर्थ कतिपय ठाउँमा श्रीमान कमजोर होला, तर श्रीमानको सहमतमा श्रीमतीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर श्रीमानसँग सहमत नगरिकन श्रीमती नै अगाडि बढ्यो भने त्यो परिवार चाहिँ भत्किन्छ प्रियहरू। बुझ्यो? यहाँको बिचमा म अघि पनि भन्दै थिएँ, यो होली भन्ने कुरो चाहिँ पवित्र भयो भने म्याट्रिमोनी शब्दलाई चाहिँ हामीले अपभ्रंशमा टुक्र्या भने दुईटा शब्दले बनेको हुन्छ। म्याट्रिमोनी शब्दलाई दुईटा शब्दमा टुक्राउनु हो भने एउटा चाहिँ मदर भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ मोनी भन्ने हुन्छ। मदर भनेको आमा अनि मोनी भनेको चाहिँ एउटी आमा स्त्री बनिनु भन्ने अर्थ लाग्छ। अर्थात् आजबाट
यो पवित्र विवाहमा दुलहा दुलै जब श्रीमान श्रीमती भनेर घोषणा गरिनेछ अनि उहाँ चाहिँ भविष्यमा गएर छोरी मान्छे आमा बन्नुहुनेछ। त्यसकारणले अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ म्याट्रिमोनी, होली म्याट्रिमोनी भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो। यहाँको बिचमा विवाह कहाँ हुन्छ भनेर यदि प्रश्न गर्यो भने पवित्र विवाह चाहिँ खासमा चाहिँ मण्डलीमा गरिन्छ। जसरी आज हाम्रो यस अनुग्रह पूर्णिमा मण्डलीमा आज यो पवित्र विवाहमा दुईजना हाम्रा छोरी अनि हाम्रा ज्वाइँ साहब उहाँ पवित्र विवाहमा बाँधिनु हुनुहुन्छ। अनि विवाह गर्नलाई के चाहिन्छ भने यदि प्रश्न गर्यो भने यहाँको बिचमा विवाह हुनको लागि केटीको मन्जुरी, केटाको मन्जुरी हुन जरुरी छ, कसैको कर्काप होइन। केटा पक्षको बुबा आमाको सहमति हुन जरुरी हुन्छ, केटा पक्षको मण्डलीको पास्टरको पनि सहमति हुन जरुरी हुन्छ भने केटी पक्षबाट पनि केटीको सहमति, केटीको बाबा आमाको मन्जुरी, अनि त्यसपछि केटी पक्षका अनि मण्डलीको पनि मन्जुरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र त्यो विवाहलाई चाहिँ सुसम्पन्न गर्न सकिन्छ। अनि कानुन सम्मत पनि हुन जरुरी छ प्रियहरू। मैले कतिपय ठाउँमा सुनेको छु केटा र केटीको विवाह रे केटाको कोही पनि आपत्ति छैन, त्यसो भने त्यो विवाहलाई सम्मत विवाह दिनलाई कानुन सम्मतले पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई आजको विवाहमा केटीको मन्जुरी, केटीपट्टिको अभिभावकको मन्जुरी, केटीको चर्चको मन्जुरी अनि कानुन सम्मत पनि अनि मन्जुरी भएको अथवा स्वीकारिएको भएको र समाजको निजी नजरमा पनि मन्जुरी भएको कुरो मलाई विश्वास छ। त्यसकारणले यहाँनिर आउनुहोस् हामी यो बेलामा मत्तीको पुस्तकलाई हेर्नेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक माग्नुहोस्, उत्पत्तिको पुस्तक 2 कथालाई हामी यसरी हेर्नेछौँ। यसरी लेखेको छ, फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन सम्भव छैन, असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउनेछु। आमेन। आउनुहोस् हामी सबभन्दा पहिला प्रार्थनातिर जानेछौँ आजको वचनको लागि। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको सुन्दर दिन, यस सुन्दर समय दिनुभयो, यो सौभाग्य दिनु, यसको लागि धन्यवाद। विशेष हाम्रो यस दिनमा हाम्रो छोरी अनि हाम्रो दुलहा, यी दुईजना दुलहा दुलै आज पवित्र विवाह बन्धनमा बाँधिराख्नु भएको छ। प्रभु यीशु, आज विशेष गरी यी दुईजना हुन लागेका यी दुलहा दुलै जो श्रीमान श्रीमती हुन लागिराख्नु भएको छ, उहाँलाई उत्साहको वचन दिनुको लागि यस ठाउँमा उपस्थित भएको छु। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरले साथै तपाईँ परमेश्वरको लागि वचन हामी सबैको लागि उत्साहका कारण बन्न सकौँ, शान्त कारण बन्न सकौँ, यो वचनबाट तपाईँको सत्तालाई खोतन अनि बुझ्न सकौँ। प्रभु तपाईँ धन्यवाद। सबैको तपाईँ परमेश्वरको हातमा दे, यो वचनको भागमा परमेश्वरको बेदीमा दे, आशीर्वाद चाहिँ ख्रीष्ट येशूको चाहिँ पवित्र नाममा आमेन। साँच्चै नै बाइबलमा लेखेको छ, फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सहने एउटा सहयोगी बनाउनेछु। आमेन। जब हामी सबैलाई थाहा छ, जब परमप्रभु परमेश्वरले मानव जातिको सबैभन्दा आदम हो, हिन्दीमा आदमी भनेर भनिन्छ, पूर्ण भनिन्छ। अनि जब परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि सबै कुरो परमेश्वरले हेर्नुभयो, ख्याल गर्नुभयो अनि आदमलाई परमेश्वरले एक्लो देख्नुभयो। अनि आदम चाहिँ एक्लो रहन असल छैन भन्ने कुरो परमेश्वरले निर्णय गर्नुभयो, विचार गर्नुभयो र त्यसपछि अनि आदमको कारणबाट परमेश्वरले हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो। आमेन। त्यसकारणले विवाह किन जरुरी छ मानव जातिमा भन्दाखेरि, किन भन्दाखेरि यो ब्रह्माण्डको सर्वश्रेष्ठ प्राणी, यो सृष्टिको सबभन्दा श्रेष्ठ प्राणी मानिस हो। अनि यो मानिस एक्लो रहन सम्भव छैन, असल छैन कुरो परमेश्वरले बुझिसक्नु भएपछि उहाँले आदमको कर्मबाट है हामीले उत्पत्ति 2:18 देखि हामीले तलतिर हेर्दै गयो भने यहाँ यसै लेखेको छ, अनि मानिसले सबै पालिने पशु, आकाशका पन्छी र सबै वन पशुहरूको नाउँ राखे, तर आदमको निम्ति तिनलाई सहँदो कोही सहयोगी पाइएन। परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नु सकिसक्नु भएपछि है मानिसले सबै प्राणीको नाम राखे, तर आदमको निम्ति चाहिँ कोही पनि सहयोगी नपाएको कारणले परमेश्वरले एउटा योजना बनाउनु भयो।
अनि 21 मा लेखेको छ, उत्पत्ति 2 को 21 मा लेखेको छ, यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निद्रामा पार्नुभयो र तिनी निदाको बेलामा तिनका कर्महरू मध्येको एउटा निकालेर उमा मासु भरिदिनु भयो। आमेन। अनि आदमलाई परमेश्वरले मस्त निद्रामा पार्नुभयो। मस्त निद्रामा पालेको बेलामा परमेश्वरले आदमको कर्मबाट एउटा कर्म उहाँले निकाल्नुभयो र त्यो कर्ममा मासु भरिदिनु भयो। अनि त्यो मासु भरेपछि त्यहाँ एउटा जीवित प्राणी भयो। त्यो को भन्दाखेरि हब्बा हो है। जुन कर्म परमप्रभु परमेश्वरले मानिसले निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटा स्त्री बनाएर मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। आमेन। परमेश्वरले त्यो आदमको कर्मबाट आदमलाई मस्त निद्रामा पार्नुभयो। अनि आदमलाई मस्त निद्रामा पार्नु भएपछि त्यो कर्म निकाल्नु भएपछि कर्ममा मासु हाल्नुभयो। अनि त्यसपछि एउटा प्राणी एउटा स्त्री बन्यो। अनि त्यो स्त्रीलाई चाहिँ परमेश्वरले आदम कहाँ ल्याउनु भयो। अनि मानिसले भन्यो यो त मेरो हाडको हाड र मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री बनिनेछ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालेकी थिइन्। आमेन। त्यसकारणले निश्चय नै यो बाबु हाम्रो दुलाहाले जब मगनी गर्नुभन्दा अगाडि पक्कै पनि कुराकानी भएको हुनुपर्छ। जब हाम्रो छोरीलाई देख्नुभयो उहाँले पक्कै पनि उहाँले साथ मेरो जीवनको साथी यही नै होला भने उहाँले विचार गर्नुभयो होला। त्यसपछि बाबासँग या परिवारसँग राख्नुभयो होला होइन। त्यसपछि सबैको सहमतमा चाहिँ पक्कै पनि यी दुई जोडीलाई प्रभुले नै जुटाउनु भएको महसुस गरियो। त्यसपछि निर्णय गरियो र आज उहाँहरू पवित्र विवाहको बन्धनमा बाँधिदिएर हुन्छ प्रियहरू। त्यसकारणले निश्चय नै आज है जसरी आदम, त्यसकारणले विवाह किन जरुरी छ भन्दाखेरि विवाहको योजनाकार को हुन्छ भन्दाखेरि परमप्रभु हुनुहुन्छ। अनि विवाहलाई परमप्रभुले नै स्थापना गर्नुभएको र विवाहको प्रबन्ध व्यवस्थापन पनि परमप्रभुले गर्नुभएको र एउटा मानव सृष्टि जो मानिस जाति छ, यो मानिस जातिलाई यसको सन्तान दर सन्तानलाई आशिष दिनलाई र मानव जातिलाई चाहिँ यो पृथ्वीमा भरिँदै फुल्दै फल्दै वृद्धि हुँदै जानको लागि पनि परमेश्वरको योजना बनाउनु भएको कारणले विवाह हुन चाहिँ जरुरी छ प्रियहरू। कोही एउटा व्यक्तिले भनेको थिए जबसम्म मानिसले विवाह गर्दैन नि तबसम्म मानिसले जीवनको वास्तविक अर्थ बुझ्दैन। म पनि त्यो कुरो जब म कुमारमा थिएँ अथवा जब म विवाह गरेको थिइनँ नि एउटाले मलाई भन्थ्यो के यार किन बिहे नगरेको यार, बिहे गरेर हेर्नुहोस् अनि जीवनको वास्तविक अर्थ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। साँच्चै नै अब हुनेवाला यहाँ दुलहा अनि दुलहीले वास्तविक जीवनको अर्थलाई उहाँले अबको दिनमा भविष्यको दिन उहाँले बुझ्नुहुनेछ। त्यसैले विवाह चाहिँ परमेश्वरले नै स्थापना गर्नुभएको, परमेश्वरले नै प्रबन्ध अनि व्यवस्था गर्नुभएको र परमेश्वरको उद्देश्य नै रहेको कारणले तपाईँ हामीले विवाह गर्न जरुरी छ। अनि अर्को पनि प्रश्न, विवाह किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रश्न गर्यो भने परमप्रभुबाट निगाह पाउनलाई हो। परमप्रभुलाई निगाह अनि आशिष पाउन लागि हो प्रियहरू। हितोपदेश 18 को 22 मा गएर पढ्यो भने यसरी लेखेको छ, पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ र त्यसले परमप्रभुबाट निगाह प्राप्त गर्छ। आमेन। पत्नी पाउनेले के पाउँछ अरे? असल कुरा पाउँछ। त्यसले आज हाम्रो यो दिनेश मा भनेछ त्यो पढ तिर मेरो आँखा पुगेको छैन, अघि मैले नाम त सोधेँ है। दिनेश जो आजको हाम्रो हाँस्दा है, दिनेश हाँस्दा र हाम्रो सृजना हजुर हजुर सृजना सोरेन उहाँले नाम थरको नाम चाहिँ उहाँले थर भनेर छ मलाई। अनि सृजना छोरी र दिनेशको बिचमा आज यो पवित्र विवाह बाँधेको छ। पक्कै पनि दिनेशले है, दिनेश आज हाम्रो नव दुलहाले है आज उहाँले दुलै पाउँदै हुन्छ। निश्चय नै उहाँले पत्नी पाउँदै हुन्छ र यसको लागि घोषणा स्थानीय पास्टर गुरुबाले गर्नुहुनेछ, उहाँले असलै पाउँदै हुन्छ। आउने आमेन। हितोपदेश 18 को है 22 अनुसार उहाँले असल कुरा भन्छ। विवाह किन गर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि परमेश्वरले निगाह पाउनलाई। अनि परमेश्वरले निगाह कसरी पाइन्छ भन्दाखेरि जब कुनै एउटा पुरुषले कुनै एउटा स्त्रीसँग विवाह गर्छ। आमेन। पक्षको पनि आइदिनुस् न, आमा र बुवा आउनु भएको छ कि मैले सुने केटा पक्ष सच्याउनुहोस् है, मैले शब्द मिस्टेक गरेँ। सिर्जनाको दाहिने हात चाहिँ हाम्रो बुद्धिलाल ज्यूले, केटीको बुवा आमाले, अनि दिनेश
बाबुको हातमा चाहिँ दिँदै गर्दा अनि हामी सबैजनाले ताली बजाउनेछौँ है। उठ्नुहोस् त केटाकेटी दुवैजना उठिदिनुहोस् त। बहिनी सिर्जना यो कन्यादान हो है। फेरि हेर्नुहोस् कन्यादानको समयमा सिर्जनाको दाहिने हात दिनेश बाबुको दाहिने हातलाई चाहिँ दिनुहुनेछ। त्यो दिँदै गर्दा हामी ताली बजाउनेछौँ। ताली बजाइदिनुहोस्। धन्यवाद छ। म दुवैजना अभिभावकहरूलाई यथास्थानमा बसिदिनु अनुरोध गर्छु। अब हामी अनि माइक एउटा दिनु होला ल। यसो गर्छु झगडा हुँदा तिम्रो दाँत झार्छु भन्ने चाहिँ होइन। झगडा हुँदा म सहन्छु, एउटा गाला लाग्यो भने अर्को गालामा म थापिदिन्छु भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो अन्यथा है त्यसलाई यसो हँसुटी गरेको हुन्छ। म यहाँ प्रतिज्ञाको शब्दहरू भन्नेछु अनि हाम्रो पहिला चाहिँ म दिनेश बाबुलाई माइक दिनु अनुरोध गर्छु। ल हाम्रो दिनेश बाबुलाई हैन, दिनेश के अरे हस्ता हैन हैन हाँस्दै गर्नु पर्यो। हजुर हाँस्दै गर्नु पर्यो। हस्ता हाँस्दा त हाँस्दै ए दिनेश बाबु हाँस्नु अरे म हाँस्ने हैन। मेरो श्रीमती त यही हुनुहुन्छ। दिनेश बाबुले हाँस्दै भन्ने फेरि घर गएर फेरि रुनु पर्ला नि। म दिनेश हस्ता तिमी सिर्जना सोरेनलाई आजको मिति 29 मार्च 2081 साल को दिनमा यो प्रतिज्ञा गर्छु तिमीलाई निरोगी रोगी सुखमा दुःखमा प्रशस्ततामा अभावमा मृत्युले हामी दुवैलाई अलग नगरेसम्म म तिमीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले जसरी मलाई माया गर्नुभयो वास्ता गर्नुभयो त्यही माया त्यही वास्ता म गरिरहनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्दछु। ल ताली बजाइदिनुहोस्। सुन्नु भयो नि होइन? सिर्जनालाई माइक दिनुहोस् त। ल यो प्रतिज्ञा हो है, एकले अर्कालाई गर्ने प्रतिज्ञा हो। हुन्छ सिर्जनालाई। म सुश्री सृजना सोरेन तपाईँ श्री दिनेश हस्तालाई आजको दिनदेखि निरोगी वा रोगी अवस्थामा सुखमा दुःखमा प्रशस्ततामा अभावमा मृत्युले हामी दुवैलाई अलग नगरेसम्म म तपाईलाई परमेश्वरको वचन अनुसार जसरी मलाई ख्रीष्ट येशूले प्रेम गर्नुभयो वास्ता गर्नुभयो म तपाईलाई गरिरहनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्नेछु। हुन्छ धन्यवाद। ताली बजाइदिनु। अब त्यसपछि चाहिँ दुवै पक्षबाट केटा पक्षबाट सायद मैले सुन्नमा आएको चाहिँ औँठी बनाउनु भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। म अभिभावकजीहरूलाई औँठी छ भने औँठी मलाई दिनु हुन म आग्रह गर्छु अनि केटी पक्षले पनि दिनु होला। अब हामी औँठीको लागि प्रार्थना गरेर
अगाडि आइदिनुहोस् परिना बहिनी, अनि मलाई दिनु होला। म यो औँठीको लागि विशेष गरिकन हाम्रो बिचमा पास्टर अग्रज पास्टर धनञ्जय राजवंशीज्यू अग्रभागमा आइदिनु होला। उहाँले प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। त्यसपछि यो औँठी सृजनाले दिनेश बाबुलाई, दिनेश बाबुले सृजना छोरीलाई लगाइदिनुहुन्छ। तपाईँले जय मसीह। आउनुहोस्, अनि मसँग एउटा बेहुलीको दुईजनाको औँठी छ। यसको निम्ति हामी सबैले उहाँले आशीर्वादको निम्ति प्रार्थना माग्छौँ। म सँगसँगै र म विशेष गरिकन पहिला चाहिँ हाम्रो दिनेश बाबुले सृजना छोरीको देब्रे हातको साइली हातमा लगाइदिनु हुनेछ। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो सृजना छोरीले दिनेश बाबुको देब्रे हातको साइली औँलामा चाहिँ लगाइदिनु हुनेछ। फोटो खिच्ने अलिक त्यति बेला चाहिँ हाँस्नु है दुईजनाले। होइन, सुन पाउँदा त हाँस्नु नि हो। अहिले यहाँ सुनको लागि कति झगडा हुन्छ घरमा, होइन? अस्ति श्रीमतीले औँठी बनाउँछु बाबा भन्नुभयो, मैले बनाउनु त भने कस्तो हाँसेको थिएँ। प्रभुलाई धन्यवाद छ। अब एउटा प्रश्न अघि मैले त्यसलाई त्यो प्रश्न यतिखेर मैले यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। विशेष यो चाहिँ अघि हाम्रो वक्ताज्यूले नि भनिसक्नुभयो, कानुनी रूपमा केटा पक्षबाट केटी पक्षबाट यो विवाह हुन सक्दैन भन्ने कसैले यो समुदायमा त्यस्तो कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यो विवाह रोकिन्छ वास्तवमा। अघि मैले सोध्नुपर्ने यो प्रश्न होइन सुरुमा। तर आधार चाहिँ दिनुपर्छ। आधार दिनु भएन भने भोलि त्यो बोल्ने व्यक्तिलाई कानुन लाग्छ। त्यो कानुनले चाहिँ 17 वर्ष जेल जान्छ। एउटा कुरा याद राख्नुहोस् है, अहिले नेपालको कानुन एकदम डरलाग्दो छ। त्यही भएर आधार पुऱ्याएर बोल्नु होला। कोही हुनुहुन्छ समुदायमा सृजनाको बिहा हुन सक्दैन भन्ने, अनि यताबाट दिनेशको पनि हुन्न, दिनेशलाई त पहिले मैले माया गरेको है, सुरु अन्त माया तिमीले दिनेश सृजनालाई गर्ने, अब अरू ताक्यो भने पनि यहाँ भेट्छ। हाम्रो त भेट्दैन, सृजनाकै भेट्छ। ल हुनु न होला होइन, अलिकति हँस्यौली गरेको, अन्यथा चाहिँ नलिदिनु होला। अब हामी होइन यो घोषणापछि चाहिँ घुम्टो हटाउन होइन, त्यसो गर्दा राम्रो हुन्छ। ल विवाहको दुलही भएको घोषणापछि चाहिँ अनि दिनेश बाबुले पहिलो घुम्टो हटाएर पहिला दिनेश बाबुले हेर्ने, अनि त्यसपछि हामी सबैले हेर्ने। हाम्रो त छोरी हो होइन, हामीले हेरिरहेछौँ, तपाईँले पनि हेर्नु होला है। हुन्छ। अब यो करार पनि हो, यो विशेष दिनेश बाबुले सृजना छोरीले के बिर्सिनु हुन्न भने, मैले जहिले पनि वचन यहाँ सिकाउँदै आउँदा के भन्दैछु भने विवाहमा एउटा करार बाँधिन्छ। त्यो करार चाहिँ तपाईँले परमेश्वरसँग बाँधेको होइन, यो चाहिँ करार हो, अघिको प्रतिज्ञा हो है। यो करार चाहिँ सृजनाले पनि बिर्सनुहुन्न, दिनेश बाबुले पनि बिर्सनुहुन्न, मृत्युले अलग नगरेसम्म। किनभने अघि हाम्रो वक्ताले भनिसक्नुभयो, क्रिस्चियन म्यारिज भनेको चाहिँ एउटै मात्रै हुन्छ। हाम्रो चाहिँ
4वटा 5वटा बिहा गर्दै हिँड्ने चाहिँ बाइबलले त्यसलाई चाहिँ छुट दिएको छैन। एउटै विवाह हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यो भाइ बहिनीले मैले परमेश्वरसँग करार बाँधेको छु, अब मृत्युले अलग नगरेसम्म म यो करारभित्र रहनेछु भनेर चाहिँ आज बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यो तपाईँहरूले करार बाँध्नु भएको र यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई आजको दिन विशेष उठ्नुहोस् त हाम्रो दिनेश बाबु अगाडि हेर्नुहोस् ल, हाम्रो सृजना छोरी पनि उठ्नुहोस्, दाहिने हात सृजना छोरीको दाहिने हात अनि हाम्रो दिनेश बाबुको दाहिने हात समात्नुहोस् त एकले अर्काको। ल हामी सबैजना म अग्रज हाम्रो पास्टर अगुवाजीहरूलाई उठिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु, अरू सबै बसिदिनु होला। म यो घोषणा गर्नेछु, त्यसपछि आज घोषणा गरिसकेपछि उहाँहरू आजको दिनदेखि दुलाहा र दुलही भएको चाहिँ घोषणा हुनेछ। बुझ्नुभयो नि, श्रीमान श्रीमती भएको घोषणा हुनेछ है। यस कारणले गर्दाखेरि यो करार बाँधिसकेपछि अब उहाँहरू चाहिँ पवित्र बन्धनमा यो विवाह भएको एउटा प्रमाण चाहिँ यसले दिँदछ है। र म दिनेश बाबुलाई भन्न चाहन्छु, दिनेश बाबुले चाहिँ मैले भनेको शब्द दोहोऱ्याउने ल। ए सरी पर्दैन, अहिले नदिनुहोस्। हुन्छ, दायाँ हात समात्नु भएको छ। आज उसो आज मिति 2081 साल माघ 29 गते मङ्गलबारको दिन, तदनुसार फेब्रुअरी 11 तारिक 2025 साल, हामी अङ्ग्रेजी 25 सालमा छौँ र दिनेश हस्ता हैन, भाइ दिनेश हस्ता र बहिनी सृजना सोरेन चाहिँ एउटा करारमा बाँधिनु भएको छ र आजको मिति मैले सेवाकाई गरेको लगभग 27-28 वर्ष भयो। एउटा प्रभुको सेवकको हैसियतले पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वरको नाउँमा यी दुईजना सृजनाको श्रीमान दिनेश हस्ताको श्रीमती सृजना सोरेन भएको आजको मिति यो समयमा चाहिँ घोषणा गर्दछु। सबैले भन्नुहोस् आमेन। हामी ताली बजाइदिनेछौँ। अब अघि हाम्रो वक्ताले भन्नुभयो जस्तै यो जोडीलाई परमेश्वरले जोड्नु भएको छ, अब कसैले पनि नछुटाओस्। आमेन। आज उसो दिनेश हस्ताको श्रीमती सृजना हस्ता भयो, अब सोरेन भएन। अघिसम्म सोरेन थियो, अब हस्ता है, सृजना होइन। अब सृजनाको श्रीमान चाहिँ को भएको छ? हामी मण्डली यो होइन आजको सम्पूर्ण प्रकृति यो हामी साक्षी छौँ अनि उहाँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र अब हामी दुवैजनालाई चाहिँ अब हामी विशेष गरिकन पहिला दिनेश बाबुले बिस्तारै स्लो मोसन भन्थे नि होइन, पुरा स्लो मोसनमा घुम्ती हटाउने अनि सृजनालाई अब तिमीले पप्पी त नखाऊ यहाँ होइन, त्यो मायाले फेरि अन्यथा नगर्नु होइन। पछि धेरै माया गर्नु दिनेश बाबु, माया भन्दा ठुलो कुरो औषधि केही पनि छैन यो संसारमा, याद राख है। अनि त्यसपछि हामीले पनि हेर्नेछ ल, बिस्तारै घुम्टी ल त अलि उता अरूले नआएरस् भनेको अरे चाले। हामी नानी बाबुले दुईजना श्रीमान श्रीमती नवदम्पतिले घोडा टेक्नु हुनेछ अनि म पास्टरज्यूहरूलाई एल्डरज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँ अग्रभागमा आइदिनु हुन अनि हामीजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ आशिषको लागि। यो नवदम्पति आज 29 गते मङ्गलबार 2081 सालमा हामीले एउटा नव चर्चमा पाएका छौँ अनि हामी सबैजना मिलेर यसरी बोलो भनिदिनु उता बोलो दिँदैछु। हाम्रो पास्टर प्रेम राजवंशीज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा,
प्रेम राजवंशीज्यू हुनुहुन्छ, हामी सबैजना मिलेर गर्नेछौँ। अन्तमा हाम्रो पास्टर प्रेमज्यूले प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। हुन्छ, हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। प्रभु हामी धन्य छौँ। अनि त्यसपछि यहाँबाट प्रस्थान हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो क्वायरका भाइ बहिनीहरूले एउटा भजन गाउनु हुनेछ, परमेश्वरलाई महिमा दिने। अनि उहाँहरू प्रस्थान गर्नुहुनेछ। प्रार्थनापछि पहिला केक काट्नेछौँ, अनि त्यसपछि प्रार्थना गर्नेछौँ, अनि प्रस्थान हुँदै गर्दाखेरि हामी भजन गाउनेछौँ। अनि तपाईँले निजी निवासमा तपाईँले के ल्याउनु भएको छ उपहार उहाँलाई भेटेर सृजना बहिनीको नानुको घरमा तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो प्रीति भोज पनि त्यही छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, जन्ती पनि धेरै हुनुहुन्छ, यता केटी पक्षबाट पनि पाहुनापात मण्डलीबाट पनि हुनुहुन्छ। धैर्य गरेर त्यहाँ व्यवस्थापन गरिएको छ, धैर्य गरेर लिदिनु हुन म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हुन्छ, परिनालाई बोलाउने रहेछ कि कुन्तीलाललाई बोलाउने रहेछ कि बोलाएको यहीबाट थाहा। अब सिर्जना मन पर्यो भन्दैछ, कहाँ अब म त दिनेशलाई माया गर्छु नि, काटौँ त ल। हेर न, नलजाऊ, दुईजना नलजाऊ, अब लजाउनु पर्दैन त। उठेर काट्नु है दुवैजना। हामी ताली बजाइदिनेछौँ है। ह्याप्पी म्यारिड है। अनि आमा बुवालाई नपाइदिने दिने पिठो जति त सब एक्लै खाने। ल आउनुहोस् न यो खुसीमा, अब यस्तो मौका पाइन्छ। बुद्धिलाल भाइ आउनुहोस्, परिना आऊ। यहाँ छोरीहरूले यसो केक खुवाइदिनु। ज्वाइँ अब ज्वाइँ हुनुभयो। ल ताली ताली ताली। ससुरा बुवालाई खुवाइदियो। अनि यहाँ सासु ससुराले ज्वाइँलाई खुवाइदिने। ल ताली बजाइदिनुहोस् न। अब हामी विशेष गरिकन अन्तिमको प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रार्थना पछि हाम्रो सानो कार्यक्रम चाहिँ दुलै पक्षबाट उहाँको अभिभावकले यहाँ आज वचन बोल्नुहुने प्रभुको दास, अनि क्वायरको हाम्रो भाइ येल बाबु, सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो अगुवा बोक्दाजी, अनि मेरो नाम लिन्न मलाई पनि छुट्याउनु भएको रहेछ, गिफ्ट ल्याइदिनु भएको छ। उहाँहरूकै हातबाट हामी गिफ्ट हस्तान्तरण गर्नेछौँ प्रार्थनापछि। अनि त्यसपछि म बहिनी बिमलालाई पनि यहाँ अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु। अनि हाम्रो बिचमा केटा पक्षको मण्डलीको पास्टर मर्कुस ज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले यहाँ आएर प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। त्यसपछि हामी गिफ्ट चाहिँ हस्तान्तरण गर्नेछौँ। पास्टर मर्कुस ज्यू आइदिनुहोस् है। जोयल बाबु पनि आइदिनु अनुरोध गर्छु। उहाँले क्वायरमा सहायता गरिदिनु भयो। मेरो मित्रको छोरा हुनुहुन्छ। ताली बजाइदिनुहोस् है। अनि हाम्रो सञ्चालक अगुवा बोक्दा टुडु हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आइदिनु होला। ताली ताली। अब मेरो आफ्नै नाममा आफै बसेर लिने होइन, मलाई पनि हो। ल हाम्रो कहाँ जानुभयो भाउजू, आउनुहोस् त बिमलाको मम्मी अगाडि। मरियम बहिनी पनि आइदिनुहोस् त। मरियम बहिनी कहाँ हो? उहाँले गाउनु हुँदैछ। अनि हाम्रो पास्टरनी आमा पनि आइदिनुहोस्।
मेरो नाम भन्नुहोस् न भने पड्काउँदै हुनुहुन्छ राति फेरि गाली दिनुहुन्छ ताली बजाइदिनु हाम्रो परिना बहिनीलाई तपाईँको मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई सम्झिनु भयो मैले त भनेको पनि थिएन आफै होइन अस्ति यो डेकोरेसन गर्न पनि के गर्ने पासो भयो भनेको बहिनी चाहिँ धेरै विश्वासयोग्य उहाँको गवाई ठुलो छ है मैले यहाँ भन्न चाहिनँ एकदमै विश्वासयोग्य बुझ्नुहोस् है धेरै दुःखमा कठिनमा एक्लै सङ्घर्ष गरेर प्रभुलाई प्रेम गरेर आज यस्तो दिन देख्ने मौका पाएँ आमेन साँच्चै नै बहिनीको जीवन देख्दाखेरि एकदम खुसी लाग्छ यस्तो विश्वास चाहिँ मण्डलीमा कमै मान्छेले मात्रै पाउँछ है धेरै राम्रो सुन्दर परिवार है अनि आफै आएर पासबुक के गर्नुपर्छ डेकोरेसनको लागि मलाई थाहै थिएन अनि 15,000 रुपियाँ छोडेर जानुभयो जस्तो अनि यो सबै अहिले देख्दै हुनुहुन्छ फुलहरू यो सबै उहाँहरूकै कन्सेप्टमा मैले पनि एउटा क्रिएटिभिटी माइन्ड लगाएर के गर्नु पर्यो यसपालि भनेर अनि सृजनाकै बिहामा फेरि यसपालि सिलिङ पनि भयो हालेलुया सिलिङ त अब मैले नै लगाएँ होइन 4-5 लाख कति खर्च भएको छ जे होस् सबै कुरा राम्रो भयो प्रभुलाई धन्यवाद छ प्रभुलाई महिमा होस् अब बिस्तारै उहाँहरू क्वायर ग्रुप अगाडि पहिला क्वायर ग्रुप आइदिनु त यहाँ फाइनली दुबई गाड़ी को बपला हुई ना नित फोटो प्रोग्राम चलना नामते फोटो बड़ाई को बुढ़ी जाए कड़ा हाना ना नाखारे और बपला को जो होना नित जो जमू लगे चला और जमू लगे प्रोग्राम डेटा से दुबई गाड़ी को नित प्रोग्राम बाहर अले हम गाड़ी
ini pada ke di sange ini kena cer dah program riset na itu jam celak nam ka jam nyu ku tayar banaw kada entai gi ana main road gi mina dahar adi kama guntra note itu dalam dah Mita bos ma ana dai ko tinggu ka ona adi re dale ko laha ekna ni bos ta ar gerje orak ko logot di to orak to dale kan beriya to orak to ka 100-150 meter dan mina jeni jal ada onde gile mina ar main road onde gi mina main road ari gi mina ko adi salara jana dikkat banua adi sur rigi ready reska le ko cepe mena dulure gatiku oka thaw lele chalawen te onde chala re adi dikkat adi problem hoina ar ningka dikkat hoina dulure gatiku ki video in gadi re boi udu dare apya da gadi re ningka bid tahe kana video ria मतलब adi आराम bang tahe kana video binaw ria koi मौज ते बांग ताहे कना वीडियो बिना रे चदा इन भीड़ ताहे कना टी कटा दोहरिया जगह बांग ताहे कना जहां लकाते खाली साब कता नंगा कते सेन हुई कान ताहे कना आर आदोने साब लगे बिना ओना रे आ तिंगु कते हो अडी मुश्किल सुजाते चलकाम वीडियो या इन भीड़ रे इन रिड चिरी रे दो आदो चेपे मेना दुले गाते को अडी असुविधा होय नियते हाल किते आपे को टेकिंग को जगो कना दुले गाते को जम न्यू को अडी मस्त ताहे कना ओंडे अडी मस्त जम न्यू लगे को प्रबंध का ताना ओंडे इसिन बसांग हर को अडी सरहाव गी आर ओंडे ओका जम चुकेले आलना बहुत सरिगे तिंग इसरवा बचन लेकाते उनकर बांग कने भर किनमा आर उनकरन परिवार को बपला को अडी मस्त होइना अडी संपन्न बड़ायना दुले गाते को वीडियो चिदा ओंडे बइन दु आपे चिदा अडी भीड़ बार ताहे कना आर मौसम हो मस्त बांग ताहे कान येते अथवा रियार न्यो कुड़ न्यो दुंदु न्यो ताहे कना आदो वीडियो रिया क्वालिटी थोड़ा अडी खराब अडी बांग मस्त हजु कान ताहे कान येते वीडियो बइन दु दरिया पे तीन हर पे खुशिया कना तीन हर पे रस्क कना दुले गाते को या चैनल सब्सक्राइब दो आले पे हिंग तबुना सब्सक्राइब तबुन पे आर आपरेन गाती को हो शेयर को तबुन पे जेमन नोंका नागी मसी वीडियो न्या लगिते दुले गाती को रस्क अडी मौज ले बुझाव किदा मौज गे बपला होइना अडी असल तरीका ते बपला होइना आर रुबरन दास हो अडी सरहाव गे इसरे बांग को बढ़ती काते गुणारा बर कुमा दा उनकिन होते तगी रुबरन दास होते तगी उनी बपला संपन्न कना आर आले को हो ओंडेना ओंडे चला रिया ओका ठाव ओंडे नवा प्लेस ताहे कना आ दुले गाती को ना ठा इन पहिल दम हम इदम चलावला अनि दम दोसर दम कान तिया इदा ओंडे दम ला चलावला सेवा काय बारेते क्रिसमस रे ओका तो दिसंबर मंथ रे चलावला ओकाटा साल ला चलावला ओना दो बइन दिसेदा लेकिन ओना रे वीडियो मिना दो ओना वीडियो रे लिंक होय अनि डिस्क्रिप्शन रे दो का ओना दो उन समय दो थोड़ा मोबाइल रे क्वालिटी होय ना मत बांग था कना आदो ओना एतिके कुछ डे डे वीडियो शूट दा कुछ मिनट रे गान जनी आदो अगर नेल रे इंटरेस्ट मिना पे खा पे ओना लिंक रे क्लिक करता पे नेल दरिया कना ओना वीडियो इन डिस्क्रिप्शन इन दो का आर इन दो दुले गाते को नेक्स्ट वीडियो रे बुन जपामा आर तीन दो चैनल पे नवा गया आर तीन दो वीडियो पे नेला काना पे सनाम को गे ये चैनल सब्सक्राइब तीन पे हैं आदो ठीक गया दुले गाते को इन दा पे को तला खन बेदिन को जो कना आर नुका गे इंटरेस्टिंग वीडियो नियते आपे को तला रे हजु आर इन सेटेरो हा आदो निका गे से तीन वीडियो रे हजु कान नेक्स्ट वीडियो रे पे हर तान तबुन पे जेमन आर नुका गे इंटरेस्टिंग वीडियो ने गुदारिया तो ठीक गया गाते को बाबा लव यू आपे सनाम को ईश्वर भर आपे मा